Good evening. Take a quick breath because we've been through a very high voltage session already. And it was a lot of things to grab, a lot of things to take a hold, grab on the mind. Huge. First of all, with the due respect to the Vice Chancellor of this university and the honorable guest, panel leaders, and the teachers and all the management of this university, and special regards goes to the, of course, sitting in front of the idols of our next generation. Thank you for calling me here. I'm glad to be invited, and I'm really pleased to be here, listening the voices and talents of the sectors we are trying to establish since the decades. We can really go through this language as a language we are very much known globally and internationally the way we deal with. But I think if we turn into the native language, that will be much easier for all of us to understand the total gist of the discussion we are going to go through. So let me take there, but we need to remember that the skill of the language has been already taught by my previous guests who emphasized, and one of my very colleagues, he keeps saying about the GRS and the TOEFL or IELTS score of 7.5, which is very, very specially required and very much necessary because I want to show and talk about a little bit of a bigger picture that we thought about. First of all, the people you are sitting in front of me, you guys never consider yourself as a Bangladeshi. Trust me, you are not. Once you enter into the global business, and R&D is a global business. This our Runamin brother, he was talking about frequent traveling things and all this, which goes through with us also. So when we go through the globally, we really, in one extent, we forget that where we're from. We just keep moving airport to airport and moving here and there. So the people working in Bangladesh, especially in the R&D sector, they are lucky by born, I will say, but of course not by born, which comes to the airport and everything else comes later. But let me direct it this way: the people you are trying, or you are dreaming, or you are aiming yourself to involve in an R&D sector or in a textile sector, first you need to determine yourself that you are a global citizen. You are not, your territory or your boundary is not among the Bangladesh, India or Pakistan or somewhere. Come on man, you are a global citizen. So you are not a champion actually, you are a world champion. You got my point. So that's the picture we should be looking at. We always need to look at the bigger picture. Our window needs to be open to the whole sky. I mean, we need to leave ourselves in a room where there will be a window, and when I open the window, I can see the sky, and my limit is the sky. You just keep climbing. How much you can climb? Now, that's a very simple. We name this as a career builder development in what R&D sector. Why we are specifying us so narrowly? Let's make us more wider. Let's talk about the career builder. This is, I think, a lot further matter to be discussed right at the moment, at the stage you are just now, because I think somebody was asking to raise the hand that you're going to be a student of the last year, or who need at least 2 years to pass away, or who need 3 years to complete the education. And I thought, if I'm not wrong, I thought that probably like 60% of students raise hand who are at least need another 2 years to pass the student life. Am I right? Yes, sir. Yeah, probably. Okay. In this stage, rather we make a seminar about career buildup, I think we should more focus in a seminar where we can build up the knowledge. Because career actually depending on the knowledge and the idea
and the personality. First, and that we talked actually in a different dimension by the speaker sitting. I must admit that I was really astonished the way they were, describing all these points like a dedication, knowledge, experience, education, all these things was amazing actually. Look at the experience they have. Look at the way they talk. Look at the attitude they got to take the attention to crash the seminar into the tiles. And they all have a dimension. I mean, diversified is to notice that somebody was sort of like a DJ, someone was like a really very strategical, and someone was like a very friendly. So look at that. I mean, if you look at the dimension and the diversified skill of the presentation, I think you learn from here a lot that how we need to present ourselves, how we need to speak ourselves. So the different categories. So this is another skill. Now I'm asked to limit my speech in 20 minutes, and I will try my level best to do that, and I should be doing that. Now let's start from the beginning where I am from. আমার একটু ভয় লাগছে, হ্যাঁ, কেন ভয় লাগছে? যারা এখানে এসে কথা বলছেন তাদের একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড এইসব কথা শুনে আমি তো ভীত সংস্থিত একেবারে শেষ। তো এন্টার লাইফে আমার কোনো ভালো একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড নাই, অনেকে খুশি হয়ে যাবেন। মজার করে জানেন, আমি একটু ব্যাক বেঞ্চার না, কিন্তু আমি মিডল বেঞ্চার। হ্যাঁ, আমি মিডল বেঞ্চার। আমি কখনোই তারা তো আমার বাইরে দিবে হয়তো, হ্যাঁ, আমি কখনোই স্টুডেন্ট হিসেবে ফোকাস করতাম না যে আমার পয়েন্ট পাইতে হবে। মজার একটা বিষয় বলি, কিরণ সাহেব যখন এক্সপ্লেন করতেছিল যে ওই জায়গাটায় যাবে, তো উনি যখন ওই যে বিগিনার মাস্টার তা আমি তখন একটা কোম্পানির আমি কি নামে একটা ব্র্যান্ড আছে বাংলাদেশে, যেটা স্ট্যাবলিশটাই আমার হাতে, যেটা আমি আমার হাতে স্ট্যাবলিশ করেছি। অফিসটা আমি এই ব্র্যান্ডটাকে বাংলাদেশে আমি এবং বাংলাদেশের তালি কম দিয়ে আমি তালি নিতে পারি না, এই ব্র্যান্ডটাকে আমি বাংলাদেশে আনি এবং বাংলাদেশে বসে আমি বাংলাদেশ মিডিয়া পাকিস্তান এই ব্র্যান্ডের এই বিজনেসটা টোটালি আমি At this time, I was a regional country manager of de facto. I'm looking after 7 different countries: Bangladesh, India, Pakistan, Uzbekistan, Vietnam, Cambodia, and South Africa. তো যেই প্রশ্নটা যাচ্ছিলাম, ওনাকে পেয়েছি ওই ফ্যাক্টরিতে একটা কোরিয়ান ছিল, বাইক ছিল, সেই বাইকের দ্রুত আমার ফ্যাক্টরিতে কাজ ছিল। তো আমি একটা লিফলেট হাতে নিয়ে গিয়েছি। আচ্ছা, লিফলেট যখন আমি হাতে নিয়ে গিয়েছি তখন আমি বলেছি এই ব্র্যান্ডটা এস্টাবলিশ করেছি আমার হাতে, বাট আমার হাতে লিফলেট ছিল তো সেটা না, একটা ইউনিভার্সিটি, যে ইউনিভার্সিটি টেক্সটাইলে এমবিএ দেয়। ওটা ওই লিফলেট দেখে হঠাৎ করে ওনারও আগ্রহ জাগলো যে ভাই আমিও করবো। ওটা শেষ করে ওই ফ্যাক্টরি ভিজিট শেষ করে সেদিনই চলে গেলাম স্কোয়ার সারাতে, আমার কাজ চলতো ওখানে। সেখানে আরেকটা ছেলে পেলাম, রাজীব, সে বলে ভাই আমি তো এমনি করতে চাই, তো আসেন। আচ্ছা, কোথেকে আসলো এটা একটু ব্যাগই যেতে হবে। বেসিক্যালি আমরা ওই যে আবার সবার ইয়েটা একটু ইনোভ স্পিকার তো কি লাইনগুলো সামাল করতে হবে, সবাইটা ধরে ধরে যাবো আর কি। ওই যে বলতেছিল চয়েসের বিষয়টা, এখন চয়েসের বিষয়টা আসি। চয়েসটা একটু যে আমি কিন্তু আমাকে চুজ করি নাই, এবং মজার ব্যাপার কি জানেন, আমরা যারা কেরিয়ারে আছি ওই সময় আমি তো আরো আগে, আমার কেরিয়ার অলমোস্ট 25 ইয়ার্স হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভাইবেন না যে আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমি আপনাদের মতো উই ক্যান, ইট হ্যাজ টু বি। আমরা যারা আরএনডিতে থাকি উই নিড টু বি অলওয়েজ ইয়াং, আদারওয়াইজ উই ক্যানট পারফর্ম। আসেন যে কোনো টপিকস নিয়ে আলোচনা করেন, উই ক্যান অ্যাটলিস্ট স্পেন্ড 2 আওয়ার্স উইথ ইউ গাইস। হ্যাঁ, আমরা এটা করতেই পারি। তো এই স্পিডটা আমাদেরকে রাখতে হবে। তো একটু ছোট করে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি। ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে একটু যে কোনো একটা কোম্পানিতে কোনো একটা সার্কুলার দেখলাম যে কোরিয়ান মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি লুকিং সাম ইয়াং ডাইনামিক, যেভাবে অ্যাডভাইস আসে, খুব আপ্লুত হয়ে গেলাম
ইন্টারভিউ দিলাম, সিভি দিলাম, আমার সিভিতে গিয়ে দেখি যে বিরাট লাইন, প্রায় 1700 ক্যান্ডিডেট আমি মনে করতে পারি। একজন ফরেনার বসে আমাদের ইন্টারভিউ নেওয়ার চেষ্টা করলো, তো কোনো মতে ম্যানেজ করে ইন্টারভিউ করলাম। তো করে ফার্স্ট ইন্টারভিউ প্রায় 1 ঘন্টা, তাও একজন ফরেনার ভদ্রলোক, খুব কষ্ট হলো, ঘাম ঝরে গেল, নানা রকম কথাবার্তা। তো মানে আমার কথাগুলো কিছু জিনিস আপনারা নিয়ে নিন আর কি, আমি বলবো না কোনটা নিতে হবে, যেটা ভালো লাগে সেটাই নিয়ে। এখান থেকে প্রায় 170 জনের মতো মনে হয় রাখলো, which is like 10%। আবার ইন্টারভিউ, আবার লম্বাটা, আবার এই 1 ঘন্টার মতো কথা বলতাম। আচ্ছা 17 জন আসলো, এরপরে আসলো 12 জন। তো এই 12 জনকে নেওয়া হলো। লাস্ট ইন্টারভিউতে এমন একটা অবস্থা যে ঘাম তো ঝরে ঝরে সাথে সাধু ভিজে যায় অবস্থায়। আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে, লাস্ট কোশ্চেন, what was the last question of the interview? That gentleman was Anglo-Australian. He asked me, Mr. Firdaus, in 3 years, where you want to go? How much you want to go? আমি বলছিলাম যে in 3 years I want to sit in your chair. আর একটু থাকতা না উনি বের হয়েছে So that's the confidence you guys need to 15-20 have. মিনিট মধ্যে শেষ You হয়ে want to really হয়ে be গেছে there. আসতেছে চলে আসছে That's the confidence you have to be. চলে আসছে হ্যাঁ আমি বলছিলাম যে I need to be বাংলার there. বলা। Okay, fine. ঠিক আছে But within 2.5 years, or maybe around 3 years, আমি বুঝে গেছি না আমি হেল্প করব এবং কোম্পানিটার নাম বলবো। কয়েকদিন আগে আপনারা এই যে ভদ্রলোককে কি জন্য দিচ্ছেন, অনারারি সিটিজেনশিপ কি জন্য দিচ্ছেন পিয়ারসন স্যারকে? জি, উনি আমার স্যার। সো আই এম দ্য প্রোডাক্ট অফ ইয়াং ম্যান। And that's I proudly say that's the institute I've been through. আপনারা দেখেন, there are 2 different ways to gather the knowledge. One we call academic knowledge, one we call practical knowledge with the experience. So এই যে দুটার মধ্যে স্ট্রিং করা, এটা আমাদের খুব জরুরি, যে জায়গাটা আমরা হয়তো এখনো কিছুটা নেগলেক্ট করি, এবং আমাদের এডুকেশনাল যে প্যাকেজ কিংবা আমরা যে কারিকুলামগুলো সেট করি, সাজাই, এই জায়গাগুলোতে মধ্যে এই জায়গাগুলোতে আমি এবার বলছি এই কারণে আমার সাথে অনেক সম্মানিত ইয়ে আছে, বোর্ড মেম্বাররা আছেন, ইউনিভার্সিটির সম্মানিত চ্যান্সেলর ম্যাডাম আছেন। তো আমি এগুলো বলছি এই কারণে ইম্পর্টেন্ট যে আমরা এই কারিকুলামগুলোকে এমনভাবে সাজাই, স্পেশালি ওই সাবজেক্টগুলো, যে সাবজেক্টগুলো অ্যাকচুয়ালি ইটস নট আ এডুকেশন, ইটস আ থ্রো, আমরা এটাকে বলি টেকনো এডুকেশন, যেটার সাথে টেকনিক্যাল এনহান্সমেন্ট আছে। সো টেক্সটাইল ইজ নট আ some other, it's not a management, it's not a marketing, it's something relevant to the industry and the field. এইটার প্রত্যেকটা কোর্সের সাথে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট এবং এনহান্সমেন্ট দরকার। আমরা যেমন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে দেখি, যখন 4 বছরের একটা ছেলে ডিপ্লোমা করে কিংবা গ্র্যাজুয়েশন করে বের হয়, তাকে প্রত্যেক বছর 3 মাসের ইন্ডাস্ট্রিয়াল একটা অ্যাটাচমেন্ট থাকতে থাকে এবং এটা তাকে মার্ক হিসেবে ক্যারি করে। তা আমরা কেন টেক্সটাইল এডুকেশনে যখন কারিকুলামে আসি, তখন এই জিনিসগুলোকে একটু চিন্তা করি না যে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে প্রথমেই কি টেকনিক্যাল অ্যাটাচমেন্টের জন্য কিংবা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট কিংবা অফিসিয়াল অ্যাটাচমেন্টে দিতে পারি কিনা? আমরা তো এটা করতে পারি না, চিন্তা করতে পারি, মেবি ইট ক্যান বিকাম হবে না ইন সর্ট অফ টাইপ। তো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ক্যারিয়ার বিল্ডআপের আগে আমাদের কতগুলো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে গিয়ে হোয়াট উই ওয়ান্ট টু বি। আমি যদি বলি হোয়াট উই ওয়ান্ট টু বি, সবাই যেটা বলবেন সেটা হচ্ছে হয়তো কেউ বলবেন I want to be merchandiser, I want to be marketing man, I want to be quality manager, blah blah blah. But again, those are very smaller picture for me. আমার কাছে বিগার পিকচার বলতে অ্যান্সারটা হওয়া উচিত যে I want to be a successful professional. আমাকে আমার প্রফেশনাল সাকসেস হইতে হবে। এখন প্রফেশনটা কি সেটা তো পরের বিষয়, আমাকে আগে সাকসেস হইতে হবে। আমাকে we need to be a successful characteristics, and whatever we do, we need to do it in a successful way. That should be the first target. এখন সাকসেসফুল হতে হলে আমাকে কি করতে হবে, সেভাবে আমাকে তৈরি করতে হবে, সো দ্যাট কিংবা ইন আদার ওয়ে যখন ক্যারিয়ার বিল্ডআপের কথাটা বারবার আসতেছে, তখন আমার কাছে মনে হইতেছে যে ক্যারিয়ার কি আমি বিল্ড আপ করবো, আমি ক্যারিয়ার করবো, নাকি ক্যারিয়ার আমাকে বুঝবে? কোথায় মজার জায়গা কি মনে হয় এটা কেমন হয় যদি ক্যারিয়ার আপনাকে বুঝে? খুব ভালো হয় না? আমি ক্যারিয়ার পিছনে দৌড়াবো, কোনটার পিছনে দৌড়াবো? ক্যারিয়ার আমার পিছনে দৌড়াবো না। তো এই জিনিসটা যদি আমরা অ্যাচিভ করতে চাই যে ক্যারিয়ার আমার পিছনে দৌড়াবে, যেটা আমাদের রুলার শেয়ার করেছিলেন, আমি খুব মজা করে হাসছিলাম, বিকজ দ্যাটস হ্যাপেন উইথ মি অলসো। এভরি ইয়ার মাই কোম্পানি আস্ক মি, মিস্টার ফেরদৌস, হাউ মাচ ইউ গিভ ইট আফটার দ্যাট?
এই জায়গাটা খুব মজার না? rather than we are thinking that I need car, I need blah, I need blah. আমার ডিরেক্টর কিংবা আমার রিপোর্টিং ম্যানেজার সে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে হাউ মাচ ইউ শুড অ্যাড, হোয়াট ইউ নিড, এটা অনেক মজার না? তো কেরিয়ার আমি খোঁজার চাইতে যদি কেরিয়ার আমাকে খোঁজে, এটা অনেক মজার না? Listen, success is not a matter that how much you earn. Success cannot be justified with the facilities and the package and the money you are earning. No, that cannot be a symbol of the success. Success means something very different. Success means where you can get the job satisfaction, you can utilize best out of your resource and the skill and the knowledge, and you have the opportunity to learn and go further. That's called success. And that's the definition of the career. Career is not mean that my office giving me the car, I got a free lunch, I got a that allowance, this allowance, I got a handsome package. No, you might be spoiling yourself. So, when we talk about the career builder, don't run behind the money. আমি এই কথাটা এমন কোনো সেমিনার নাই, এমন কোনো আয়োজন নাই যেখানে বলি নাই, প্রত্যেকটা জায়গায় আমি এটা বলছি, স্পেশালি ফর দ্য ইয়াংস্টার, আপনাদের মতো যারা উদীয়মান তাদের জন্য আমি বলি ডোন্ট রান বিহাইন্ড দ্য মানি। এই কথাটা কি ভিন্ন অর্থে আমার অনারেবল গেস্টরা বলে গেছেন, কম্পেয়ার করুন না, কারোর সাথে কম্পেয়ার করুন না, কে যেন বলছেন কম্পেয়ার করুন না, জাস্টিফাই করুন না, লুক এট টু ইয়োরসেলফ, ডোন্ট রান বিহাইন্ড দ্য মানি, ডোন্ট লুক এট টু দ্য আদার্স। Spend your own energy in 3 points. Gather the knowledge. It has nothing but knowledge. Gather the knowledge, gather the knowledge, gather the knowledge. And then be honest. Be honest with whom? First with yourself. Be honest with yourself and then be honest with everyone in the society, in the family, in the working place, in the education place, and everywhere in your surroundings. First, be honest with you and then be honest with your surroundings. The knowledge, honest, and the dedication is the last point. The dedication is the last point. You do whatever you like to do, but do with your best dedication. Don't fall behind. Once you start, go to the end. এটা কি হয়ে পড়েছে? So, এগুলোই আসলে basically once you come up with the knowledge, you are honest, you are dedicated, write this in a blank paper. And put my name in the last drop and come to me and complain if you don't get the success. If you can inherit this, just don't run behind money. You will never get money, you will never catch the money. But if you can inherit these 3 characteristics among your profile, the money will run behind you. Trust me, in my entire career, in never ever in any company, with any boss, I speak about the promotion, I ask about the money, I ask about the facilities. Never did that in my job. But Alhamdulillah, আমার বয়স যখন কত বলি 25 কি 26, বিয়েও করি না, আমার আন্ডারে তখন তো আমার আন্ডারে আমাকে এই শ্রীলঙ্কার লোকজন গাড়ি নিয়ে যেত, দিয়ে যেত, জিজ্ঞেস করে। আমার আন্ডারে 2জন ব্রিটিশ ছিল, একজন ইন্ডিয়ান ছিল। ভাই আপনারা কি বলেন? একটা বাংলাদেশি ছেলে 24-5 ইয়ার্সে যার আন্ডারে ব্রিটিশ লোকজন চাকরি করে, যার আন্ডারে কয়েকদিন আগে প্রাইমার্টের ফিলিপো মারা গেছে, আপনারা বোধহয় অনেক শুনছেন প্রাইমার্টের কার্ডিনাল ফিলিপো ডান। ফিলিপোর সাথে আমার সম্পর্কটা কি ছিল জানেন? ফিলিপো যখন বাংলাদেশে, আমি ইউকেতে গেলে ও আমার সিম দিয়ে দিত, বার্মিংহামে ওর বাসায় আমি থাকতাম। That's the way you need to look at this. You need to come up with the global thoughts. You have to be with the mentality that I can run everywhere, I can go everywhere, I can move anywhere I want. তারা বলতেছেন বিদেশ যাবেন না। আরে বিদেশ যাবেন না কেন? বিদেশ 1000 বার যাবেন। হ্যাঁ, বিদেশে গিয়ে বিদেশি চাকরি করবেন না, বিদেশে যাবেন বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে যাবেন। You guys will represent Bangladesh. Yes, sir, yes. 2001
2011 সালে আমি টিম নিয়ে চায়নাতে গেছি ট্রেনিং দিতে হাউ টু সেট আপ দ্য মার্চেন্ডাইজিং টিম এন্ড হাউ টু সেট আপ দ্য ল্যাবরেটরি অন বিহাফ অফ দ্য LCYT Kerala. How you think about that? It is not so funny যে চাইনিজরা সবাই এসে আমাদেরকে দেখায় আর আমরা সাংঘাইতে দেখাই যে কিভাবে রান করে। So it depends on you. Don't justify yourself in an average manner. আপনি আপনাকে বাংলাদেশের এক্সপেক্টে দেখেন না। Don't think you are a citizen of Bangladesh. Don't think you are from which university. I'm from Srinagar University. I'm from Dhaka University. Let me ask me where I'm from. কারণ জানতে ইচ্ছা করে কোথায় আমি আইবিসি মডেল ইনস্টিটিউটের ছাত্র। আমি হাবিবুল্লাহ ওয়াহাব কলেজের ইন্টার করা। কেউ নাম শুনছেন? কেউ ওখানে যাইতো না। শুনছি স্যার শুনছি। এটা হচ্ছে গিয়ে রংবাজ গুন্ডা পলিটিশিয়ানদের জায়গা। এখন আমি গেছি কেন সেটা ভিন্ন পার্সপেক্টিভ বলবো। এরপরে আমি সরকারি বাংলা কলেজের করা বিকম করা। আমি নাইট শিফটে মাস্টার্স করা জগন্নাথে মাস্টার্স করা। আমি এখানে কেন? Well, in my entire life, I've been even in some seminar, I've been even in some event that people say, are you from Harvard or are you from Cambridge or somewhere? It is not necessary that you get a good institution or you need a good mentor in a good guidance. It is very much important how you care yourself, how you prepare yourself, how you do your own patterns, how you organize yourself. এখানে অনেকেই বলে গেছেন এটা ভেঙে বলবো না। আমি কিনোটি বলতেছি, আমি বলতেছি না কোন সিটে ফোকাস করতে ওনারা এগুলো নাইসলি বলে গেছেন, এগুলো আমি ফলো করলে এনাফ। বাট দ্য থিং ইজ ওনারা যেটা বলে গেছেন কিনোট হচ্ছে ওটা যে সেটাই আমাকে ফোকাস করতে হবে, আমাকে নলেজ আর্ন করতে হবে। অ্যান্ড নলেজ আর্নের ব্যাপারে আমি দুটো সেগমেন্ট বলেছি, ওটা খেয়াল রাখতে হবে। দ্য একাডেমিক নলেজ হ্যাজ টু বি ভেরি মাচ ওয়েল সিঙ্ক উইথ দ্য প্র্যাকটিক্যাল নলেজ। Otherwise, you've been gone through in out of window. একটা ছোট এক্সাম্পল দিই। ওই যে আমাদের ফ্রেন্ডের 12 জনের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে। আচ্ছা 12 জনের মধ্যে সবচেয়ে ওয়ার্স হচ্ছে আমি। কিভাবে? আমি একমাত্র জগাবাবু পাঠশালার মাস্টার ছিলাম আর বাকি সবাই ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটির অনার্স মাস্টার্স, ক্যাডেট কলেজ থেকে পাশ করে জাহাঙ্গীরনগরের অনার্স মাস্টার্স, মানে সেই প্রোফাইল। এর মধ্যে একজন ছিল স্টানফোর্ড থেকে MBA BBA করা। তখনকার দিনে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি মিনস আ লট অ্যাকচুয়ালি। দেয়ার ওয়াজ ভেরি ফিউ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ব্যাক নর্থ সাউথ স্টানফোর্ড ইস্ট ওয়েস্ট দুই একটা হাতে গোনা। তো সে এবং ওই সে ছেলে হচ্ছে গিয়ে টেনিস খেলে এবং তো সে জয়েন করে 4-5 দিন পরে সে আর আসে না। কেন আসে না? তার ওই যে ফ্যাক্টরিতে ওগুলো তো যাচ্ছি না। যে আমাদের রুলামিন ভাই বারবার বলছিলাম অনেক কষ্টের। তুমি যখন অনেক কষ্টের বলছিল তখন আমি মনে চিন্তা করছিলাম কেন তুমি একটা কষ্ট বলে না, যেমনি কষ্ট। আমরা যখন ইন্টারভিউ দিয়েছি তখন দেখলাম যে অনেক কম্পিউটার নিয়ে লোকজন বসে আসছে। আমার ভাবলাম যে ওটা বোধহয় কোরিয়ান মাল্টিনেশনাল কোম্পানি কোনো IT ফার্ম হবে কিছু, এত কম্পিউটার এত লোকজন আসলে ওটা মাল্টিনেশনাল বিষয় ছিল। তো চাকরি পাওয়ার পরের দিন আমাদেরকে বললো যে আসলে ওরিয়েন্টেশনে নিয়ে, তো ওরিয়েন্টেশনে নিয়ে গিয়ে দেখি ফ্যাক্টরিতে ঢুকেছে ওখানে সব এই কাটাকাটি শিলাশিলি বা এইটাই। আচ্ছা ওরিয়েন্টেশনের নামে ওরিয়েন্টেশন সকাল 8টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত। ইউ ক্যান্ট গাইজ ইমাজিন, শুধু খাওয়ার সময় আধা ঘন্টা বসে খাইছি মনে হয়, আর দাঁড়াইছিলাম লাইফের কোনো অধ্যায়ে এত লম্বা সময় দাঁড়াইছিলাম না। পা ফুলে গেছে, পরের দিন একই কাজ, তারপরের দিন একই কাজ। 4 নম্বর দিনে বেলা 12টা বাজে বলতেছে আপনাদেরকে বেলা 2টা বাজে চিটাগংয়ের LSL ইউনিটে জয়েন করতে হবে মিটিংয়ে। পাগল নাকি? বাজে বেলা 12টা, আমি ঢাকা হাইটেকে বসে আছি, আমাকে বলে বেলা 2টা বাজে যেতে হবে মিটিংয়ে চিটাগংয়ে। হাউ পসিবল? তো বাসায় যাবো, ড্রেস করবো, এসে বলে যে কিছু না, এখান থেকে সরাসরি উত্তরে চলে যান, প্রোটোকল অফিসারের সাথে কথা বললাম, বলতে ফ্লাইট রেডি আছে, এয়ারপোর্টে চলে যান। এয়ারপোর্টে চলে গেলাম, আপনারা দেখবেন যে এয়ারপোর্টের এক পাশে কর্নারে এয়ারওয়ানে ছোট ছোট বিমান দাঁড়ায় থাকে না? বিমানে উঠলাম, 2টা বাজে যাই মিটিংয়ে জয়েন করলাম। 2টা বাজে মিটিং শেষ করতে 3টা বাজে আধা ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে। পর্যন্ত মারি ধরে ওই দিন ওই ফ্লাইটে ইয়ারফোন সাপ দেখছিল। এবার হয়েছে ঘাম ছুটে কোন দিক থেকে আমরা তো কোনো ট্রেনিং 7 দিন হয়েছে জয়েন করছি। এখন এই ভদ্রলোক ফ্লাইটে উঠে জিজ্ঞেস করে ওয়েলকাম টু দ্য ইয়াং ম্যান ওয়ার্ল্ড, হাউ মাচ ইউ নো অ্যাবাউট ইয়াং ম্যান। কে জানি বলছিলেন ইন্টারভিউ সময় জিজ্ঞেস করে কোম্পানির সময় কি জানেন। এখন আমি কি বলবো যে ইয়াং ম্যান, আমি তো ইন্টারভিউ সময় ভাবছিলাম যে এটা একটা IT কোম্পানি। তার মানে এই 7 দিনে আমাকে ব্যবসা প্রিপেয়ার করতে হচ্ছে। সো ইউ নিড টু রান like a supercomputer. If you
আর আপনাকে মনে রাখতে হবে, আমি আবার বলি, আমি একদম আউট অফ পিকচার বলি, আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনি এমন একটা সেক্টরে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করার চিন্তা করতেছেন যেখানে আপনি শুধু এমন বাংলাদেশিদের মধ্যে ফাইট করবেন না, আপনি ফাইট করবেন গ্লোবাল সিটিজেনদের মধ্যে। নেক্সট অফিসার কে আছেন জানি এখানে, নেক্সট কে আসছেন জানি, নেক্সট অফিসার কি বিদেশি নাই জিজ্ঞেস করেন তো। প্রত্যেকটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কিছু বিদেশি আছে, এইসব বিদেশিদের যন্ত্রণায় বাংলাদেশিরা পারফর্ম করতে পারে না, এমনি টাইপ করে অমনি টাইপ করে যন্ত্রণা। এখন আমাদের অবস্থা কি জানেন, আমি যখন বিপক্ষতে 2020 আমাকে যখন খুঁজে বের করতে, আমি কি বিষয় দিচ্ছি একটু, হ্যাঁ, তো আমি যখন বিষয় জয়েন করছি, ওরা যখন আমাকে খুঁজে খুঁজে বের করছে, তো তখন এই বিপক্ষ অফিসে 3 জন তারকেশ, উজবেকিস্তানে 1 জন তারকেশ। আমি এসে প্রথম 3 মাসে যে কথা যেটা করছি সব বিদেশি লোক, যেই দেশের কোম্পানি সেই দেশের লোকে দিয়ে দিচ্ছে। এখন এই যেটা কি বললেই বিদায় হবে? আপনাকে তো ওই পরিমাণ কনফিডেন্ট থাকতে হবে, ওই পরিমাণ অ্যাবিলিটি থাকতে হবে যে আপনি এদেরকে বিদায় করে ওই জায়গাটা রিপ্লেস করবেন। সো হোয়াট উই ফোকাসড in first 3 months, we reduced foreigner, we changed the office, we reduced huge পরিমাণ cost, we increased the business. So এই যে দেখেন চ্যালেঞ্জগুলো কোথায়, এই চ্যালেঞ্জগুলো যদি আমরা অ্যাডপ্ট করতে না পারি তাহলে আমরা গ্লোবালি আমি আমার নামাজটা আমার পড়া হচ্ছে না, টাইম শেষ আমার মধ্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। আর নিজেদেরকে প্রস্তুত করার জায়গা হচ্ছে শুধুমাত্র নলেজ ডেভেলপ করা, নিজেদের স্কিল এনহান্স করা এবং নিজেদেরকে অনেস্ট রাখা প্লাস ডেডিকেশন রাখা। লাস্ট একটা ছোট্ট কথা দিয়ে শেষ করবো, আমি অলমোস্ট ডান। আমাদের আসলে অনেক অপরচুনিটি ছিল যে গ্লোবাল ওয়াইজ আমরা আমাদের সিস্টেম আরো অনেক বেশি রাখতে পারতাম, বিকজ উই আর দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সপোর্টার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। বাট এগেইন আমি ওয়েটিং রুমে বলছিলাম যে ইফ উই ডু দ্য কম্পারেটিভ ম্যানেজমেন্ট দেন উই আর নট দ্য সেকেন্ড, উই আর দ্য ফার্স্ট। আপনি চায়নাকে ফার্স্ট বলেন, চায়নার আয়তন দেখেন আর আমার আয়তন দেখেন, তাহলে আপনি এটা রেশিও করেন, রেশিও করে আপনি এক্সপোর্ট ভ্যালু দিয়ে ক্যালকুলেট করেন, আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশ ইজ দ্য ফার্স্ট export country in R&D. So আমরা being the first export country in R&D, আজকে কেজলো বলতেছিলেন যে ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞার কথা বলেন, আমি ওয়েটিং রুমে বলতেছিলাম যে আসলে আমাদের একটা ক্যাপাবিলিটি আছে যে আমরা ইউএসকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দিব, যে তোমার কাছে আমি গার্মেন্ট বলবো না, তুমি কাপড় বলবো না। কিন্তু আমরা এটা করতে পারতেছি না, some sort of because of our leadership problem. So we need the leaders, and leaders will come from এই সাইডে। আমরা আপনাদের কাছে লিডার চাই, লিডার। আমরা কর্মী চাই না, কামলা চাই না। সোজা কেজরি বলছিল যে ডোন্ট সে হার্ড ওয়ার্কিং, হার্ড ওয়ার্কিং সাউন্ডস লাইক এ হার্ড কর্মী, কামলা, বাংলা যেটা আমরা মুজিব বলি। হার্ড ওয়ার্কিং বলেন না, বলেন যে উই আর ডাইনামিক, বলেন যে উই আর প্রবলেম সলভিং, উই আর ডিসিশন মেকার, উই আর ক্যাপেবল টু হ্যান্ডেল দ্য বিজনেস, উই আর স্ট্র্যাটেজি মেকার। আমাদের লিডার একটা যে লিডারশিপ টোটাল বিজনেসটাকে ইউনাইটেড করবে, একটা কমন প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসে সারা দুনিয়ার সাথে বুক জয়া বলবে যে উই আর হিয়ার। একটা সময় যখন 2000 সালের দিকে আমরা ট্রাভেল করতাম, আমরা সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে ট্রাভেল করতে মারাত্মক লজ্জাবোধ করতাম, অ্যাটলিস্ট এখন কিন্তু করি না। এখন করি না 2টা কারণে, কারণ সবুজ পাসপোর্ট সবাই চেনে। কেন চেনে? যত ব্র্যান্ড শপ আছে কাপড় কিনতে গেলে মেড ইন সিটি দেখে বাংলাদেশ, তখন একবার হলো সার্ভিসে দেখে বাংলাদেশ কোথায়, বাংলাদেশ কি, এই যে বাংলাদেশ চেনে। আরো কিছু কিছু অবশ্যই লোকজন আছে যাদের জন্য বাংলাদেশকে এখন মানুষ চেনে। আমি সেদিকে যাচ্ছি না, ওই সাউন্ডের দুটো পলিটিক্যাল আমি নিয়ে যাচ্ছি না। সো আপনারা দেখেন ইউ হাউ লাকি আর ইয়া, যেটা কিরম ভাই বলছিলেন লাইক হি ইজ লাইক এ ডিজে ম্যান। যেভাবে মাথায় দিচ্ছিলাম আমি ওইভাবে তো মাথায় দিতে পারবো না, বাট আমি যেটা বলি যে উনি যে চ্যাম্পিয়ন বলছে আপনাদেরকে, উনি না বুঝে বলেন নাই কিন্তু, কারণ আমরা শুরু করতে ছোট্ট একটা কথা না বলি না। আমার বিয়ের সময় যখন আমি পাত্রী দেখতে যাই, আমি কিন্তু বলতে পারি না আমি কোথায় চাকরি করি, কারণ গার্মেন্টসে চাকরি করে শুধু তো মেয়ে দিবে না। ট্রাস্ট মি, আমি খুব টেকনিক্যালি সিভিতে লিখছি, মেয়েদের তো একটা সিভি পাঠাতে হয়, জানেন নাকি ছেলেরা? জানেন? আমি খুব টেকনিক্যালি লিখছি যে আই ওয়ার্কিং ইন দিস। ব্যাপারটা বুঝলেন? যদি আমি লিখতাম যে ইয়ামান আর ফার্স্টে যদি দেখে যে ইয়ামান তো গার্মেন্টস চাকরি করতে গিয়ে না দিতে পারে, আপনারা তো ইয়ে নাই। আর এখন হচ্ছে অন্য, এখন পাত্রীপক্ষ জিজ্ঞেস করেছে কি পছন্দ করছে। আপনারা ক্যারিয়ার বিল্ড আপ নিয়ে সিমিলার করবেন, ক্যারিয়ার তো অর্ধেক বিল্ড আপ হয়ে গেছে যখন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে, ঠিক না? ইউ আর ফার ahead, and that's
That's why somebody said you champion. Champion তো এমনি মানে খেলে খেলে চ্যাম্পিয়ন হতে হয়। আপনাদের খেলা অনেকটা অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু আপনারা চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে শুরু করতেছেন। So our expectation towards you guys are more further than where we are. You need to be further ahead than us, because we dream that our child will take us to the further level where we couldn't stand, where we couldn't go, or the level we couldn't touch it. আপনাদের কাছে আমাদের এক্সপেকটেশন অনেক বেটার। তো ক্যারিয়ার বিল্ড আপের আগে নিজেদেরকে বিল্ড আপ করেন, যাতে ক্যারিয়ার লিডারশিপ বিল্ড আপ করতে পারেন। আপনারা ক্যারিয়ার ডিস্ট্রিবিউট করবেন। অনেক সময় আসলে এই কথাগুলো বলার জন্য অনেক সময় লাগে, আমি সবার মাহিরের সময় হয়ে যাচ্ছে। এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট লোকজন আছে। আই হোপ দ্যাট ইউ গট মাই পয়েন্ট। আমি হয়তো খুব স্পেসিফিক্যালি কিছু দিতে পারি নাই, কিন্তু আমি যে জিনিসগুলো দিতে চেষ্টা করছি সেগুলো যদি আপনারা নিতে পারেন, তাহলে এগুলো সেগুলোই যেগুলো এর আগে খুব প্রিসাইজলি অবশ্যভাবে ওনারা বলে গেছেন, একই জিনিস। তো নতুন করে নোট দেওয়ার কিছু নাই। আপনাদের সবার উপর সাফল্য কামনা করি, এত সুন্দর ক্যারিয়ার চিন্তা করি। বাই দ্য ওয়ে, যদি কোনো ইউনিভার্সিটি, কোনো ইনস্টিটিউট তাদের এই ধরনের এডুকেশনের পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্টের কথা চিন্তা করে, আই এম দ্য ফার্স্ট, আই এম গোনা টেক সাম স্টুডেন্টস ইন মাই অফিস অলসো, বিকজ সবার দায়িত্ব নিতে হবে। এখানে যারা লিডার আছে, আমরা প্যানেলে এসে বক্তৃতা দিব, চলে যাব, এটা আমাদের দায়িত্ব না। আপনাদের জন্য আমাদের করারও কিছু আছে। আমাদের উচিত আপনাদেরকে ইন্ডাস্ট্রিতে এনহান্স করা। এখানে যত এইচআর আছে, সব এইচআররা মিঠা মিঠা কথা বলবে যে এটা দেখবো, সেটা দেখবো, ওটা দেখবো, চাকরি দিব। আসলে দেখবে যে এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা, এক্সপিরিয়েন্স নেই চাকরি না। মজার বিষয় না? আপনি যদি 3 বছর ফাইনাল ইয়ার এবং লাস্ট সেমিস্টার, এই দুইটা সেমিস্টারে যদি 3 মাস 6 মাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট করেন, ইউ উইল শো অ্যাজ এ এক্সপিরিয়েন্স, ঠিক না? ওই এক্সপিরিয়েন্সটা যদি আপনাকে কাজে দেয়, সেই জায়গাটা আমরা কাজ করতে আগ্রহী এবং কাজ করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকবো। আপনাদের পাশে আছি। বেস্ট অফ লাক, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, গো অ্যাহেড, বি এ গ্লোবাল সিটিজেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কোনো কোশ্চেন আছে কিনা এটা জানতে বলা হয়েছে? Okay, see another guy is coming from you. ঠিক আছে? আর এরকম কিরকম ভাইয়ের মতো এত ভাই ব্রাদার আছে যে আপনারা কয়জন তিনজন করে অনেকগুলো চকি এনগেজমেন্ট করে দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে? So you make your mindset. how you will আগামী দিচ্ছে আমি আর বর্তমান শেষ করছি। আগামীর পরে আমরা বিস্তারিত খবরটা নিব যদি থাকে। With the due respect to you all and the panel, I would like to conclude my speech there. Thank you very much.